الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. صدر باوقار، محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز دوستوں، میری آواز سن رہی پیاری پردہ نشین خواتین، یہ دور جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرتا ہو. بوڑھے، بچے، جوان، آج سب اس سوشل میڈیا جیسے گلوبل کی چپیٹ میں شکار ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے اسی سوشل میڈیا کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں. آج آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ موضوع یہی ہے: سوشل میڈیا کے فائدے اور اس کے نقصانات. بات شروع کرنے سے پہلے یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کہتے کسے ہیں. انٹرنیٹ ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، ویکیپیڈیا. اگر ہم اس پر سرچ کرتے ہیں واٹ آر سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کیا ہے، اس کا جواب آتا ہے سوشل میڈیا آر انٹریکٹیو کمپیوٹر آف میڈیٹیو ٹیکنالوجیز. ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کمپیوٹر سے جڑی ہوئی ہے اور ہم کو جوڑتی ہے. That facilitated creating and sharing information of ideas، جو ہم کو اپنی معلومات، اپنے خیالات، اپنے آئیڈیاز کو دوسروں تک پہنچانے میں بڑی مدد کرتی ہے. Why a virtual network؟ لیکن ایک یہ مجازی دنیا ہے، یہ ایک ورچوئل نیٹ ورک ہے. لیکن افسوس آج ہم اس ورچوئل نیٹ ورک میں اتنا گمشم ہو گئے، آج ہم اس مجازی دنیا میں اتنا گم ہو گئے کہ آج ہم اپنے ریئل ورلڈ سے دور ہو گئے. آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر مدرس ڈے منا رہا ہے، لیکن اس کی بوڑھی ماں گھر میں بیمار ہے، وہ اس کی حال و حوالو نہیں لینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. آج ہمارا باپ گھر میں بیمار ہے، بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کی عیادت کر لے، لیکن آج ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پر فادرس ڈے منا رہا ہے، سوشل میڈیا پر باپ کا مقام بتا رہا ہے. آج سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو یہ پڑا کہ آج ہم سوشل میڈیا کے چکر میں آج ہم ورچوئل نیٹ ورک میں بالکل ڈوب گئے اور ریئل ورلڈ سے بالکل دور ہو گئے. آئیے جانتے ہیں
सोशल मीडिया के फायदे क्या हैं? सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया के जरिए कल तक जिनसे हम मुलाकात के लिए तरस जाते थे, आज सोशल मीडिया के जरिए हम उनसे वीडियो कॉलिंग से बिल्कुल फेस टू फेस बात कर रहे हैं। कल तक हमको सफर के लिए किसी से मुलाकात के लिए सफर करना पड़ता था तो हम सफर के लिए टाइम निकालते थे, लेकिन आज उनसे हम मोबाइल के जरिए बात कर रहे हैं। कल तक हम कारोबार के लिए बड़ी मेहनत और मशक्कत करते थे, लेकिन आज हम अपने कारोबार को ऑनलाइन करते हैं। आज हम सोशल मीडिया पर तालीम हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं, आई थिंक अगर सोशल मीडिया का 20% फायदा है तो 80% सोशल मीडिया का नुकसान भी है। आइए पहले सोशल मीडिया के नुकसान को जानते हैं। सोशल मीडिया का जो सबसे पहला नुकसान हुआ वो हमारे वक्त को बर्बाद कर दिया। आज सोशल मीडिया को आ जाने के बाद हमने सोशल मीडिया को कितना वक्त दे रहे हैं, क्या हमने कभी ये सोचा? अभी एक लड़का मोबाइल चला रहा था, मैंने उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो? उसने कहा टाइम पास कर रहे हैं। अल्लाह की कसम दुनिया के पास आज टाइम नहीं है, लेकिन आज हमारे नौजवान के पास इतना टाइम है कि वो अपने टाइम को पास कर रहा है। मेरे नौजवान साथियों, आप इस टाइम की कदर की समझ लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं निअमताने मगबूनिन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिसकी इंसान कदर नहीं करता। अस्सेहत, एक तो सेहत की, वल फराग, और दूसरा खाली लम्हे की। मेरे नौजवान साथियों, आप अपने इस टाइम की कदर कर लो। आप अपने इस टाइम को सोशल मीडिया पे बर्बाद मत करो। ये टाइम ये एक ऐसा परिंदा है जो एक बार उड़ गया वो दोबारा आने वाला नहीं है। इस टाइम की कदर करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इगतनिन खमसन कबला खमसिन, 5 चीजों को गनीमत समझो, 5 चीजें की अहमियत को समझ लो इससे पहले कि वो 5 चीजें तुमसे छूट जाएं। उसमें अल्लाह के नबी ने सबसे पहली चीज बताई शबाबक कबला हरमिक, अपनी जवानी की कीमत को समझ लो इससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ। मेरे नौजवान साथियों, अगर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको जवानी की दहलीज पर पहुंचा दिया है तो तुम अपनी इस जवानी के दौर को सोशल मीडिया पे बर्बाद मत करो। तुम अपनी जवानी के दौर पर अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह की कसम, अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, उस दिन रब के अर्श के अलावा किसी और का साया ना होगा। उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये में उन 7 खुशनसीब को अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब में एक वो नौजवान भी होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी इबादत को अल्लाह की राह में लगा दिया हो। मेरे नौजवान साथियों, आप अपनी इस जवानी के टाइम में अल्लाह की राह में लगाओ। फिर दूसरा अल्लाह के नबी ने फरमाया वस्सेहत कब्ल सकमिक, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको आज तंदुरुस्ती दी है तो आप अपनी इस तंदुरुस्ती की कदर कीमत को समझ लो इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ। अगर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको सही सालिम बनाया है तो तुम आज अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम बीमार हो जाओ, सजदे करने की चाहत हो लेकिन तुम अल्लाह के आगे सजदा ना कर सको। आज मस्जिद में आप देखते होंगे कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज चेयर पर बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। वो नमाज चेयर पे बैठ कर पढ़ रहे हैं, उनकी पेशानी जमीन पर रखने के लिए उनका सर तरस गए। मेरे भाइयों, अगर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको सही सालिम बनाया है, अगर आज तंदुरुस्ती का दौर है, आज सेहत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे सजदा रेज़ हो जाओ। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वगिना का कब्ल फकरी, अपने माल को गनीमत समझो इससे पहले कि तुम फकीर हो जाओ। अगर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको माल दिया है तो तुम उस माल का सही इस्तेमाल करो। इसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वफराग का कब्ल शुगलिक, अपने इस टाइम को गनीमत समझो इससे पहले कि तुम बिजी हो जाओ। अगर आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको टाइम दिया है तो तुम अपने इस टाइम को बर्बाद मत करो। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने टाइम दिया है, अपने इस टाइम को बर्बाद मत करो, सोशल मीडिया पे बर्बाद मत करो। आज तुम अपने अल्लाह को राजी कर लो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको पैदा ही इसलिए किया था अपनी हम्द व सना बयान करने के लिए। कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नातों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। और कुरान के दूसरे मकाम में, कुरान के 30वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा
علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، الذی خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم، اور یہ دیکھے، احسن عملا، کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم دنیا میں امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور امتحان کا کوشچنس یہ ہیں کہ تم میں کون بہترین عمل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کے ہاں عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا تم کتنا زیادہ عمل کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اب کوالٹی کیسے ہو؟ قرآن نے اس کی بھی وضاحت کر دی۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول تم کو جو دے دے تم اس کے لے لو، اور میرا رسول جس سے منع کر دے تم اس سے رک جاؤ، بس یہی نیک عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے پانچویں چیز بتائی وَحَيَاتَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اگر آج اللہ رب العالمین نے تم کو باحیات رکھا ہے تو تم اللہ کو راضی کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم موت کا فرشتہ تمہارے پاس آ جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے سورہ مؤمنون کے اندر حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، جب موت آ جاتی ہے بندہ کہتا ہے اے اللہ بس ایک موقع اور دے دے، میں تجھ کو راضی کر لوں گا، میں بس نیک عمل کروں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، میں نے تم کو زندگی دی، اب بس تمہارا کام ختم۔ میرے بھائیوں، آج وقت کو برباد مت کرو، یہ وقت ایک ایسی پونجی ہے جو انسان کو مستقبل کو سنوار سکتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا سب سے پہلا ڈراپ بیک تھا، یہ سوشل میڈیا کا سب سے پہلا نقصان کہ اس نے ہمارے وقت کو برباد کر دیا۔ لیکن افسوس کہ آج اس امت کو ماننے والا، اس نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا اپنے ٹائم کو اس قدر برباد کر رہا ہے۔ جس نبی کے کلمہ پڑھنے، جس نبی کی یہ تعلیم تھی، جس نبی کے فالو کرنے والے کو اندر جس شریعت میں تعلیم کی، جس شریعت میں ٹائم کی ویلیو اتنی بتائی گئی ہو، جس شریعت میں اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ پر قرآن میں زمانے کا ذکر کیا ہو، بلکہ صرف ذکر ہی نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسمیں بھی کھائی، کہیں کہا والضحیٰ، کہیں کہا واللیل، کہیں کہا والشمس، اور اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، زمانے میں وقت بھی آ گیا۔ اللہ نے کہا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تمام انسان نقصان میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے اس کے جس نے نیک عمل کیا، جس نے نیک عمل کیا ہو اور لوگوں کو نیک کاموں کی تلقین کی ہو اور صبر کی نصیحت کی ہو۔ میرے بھائیو، وقت کی اہمیت کو سمجھ لو، یہ وقت بہت اہم پونجی ہے۔ جبکہ سوشل میڈیا بنا تھا وقت کی بچت کے لیے، لیکن آج ہم نے سوشل میڈیا کو وقت کو برباد کا ذریعہ بنا دیا۔ سوشل میڈیا کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ سوشل میڈیا کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہماری عبادتوں میں خلل پیدا ہو گئی۔ آج اذان ہو رہی ہے، ہم موبائل اپنے مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنے گیم میں مصروف ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے کہا اذان ہو جائے تمہاری موبائل تو کیا تمہاری دکان بند ہو جانی چاہیے، تمہارا کارخانہ بند ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، اے ایمان والو جب نماز کا وقت ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ۔ ارے اس موبائل تو کیا اذان کے وقت اگر ہماری اولاد اللہ کی عبادت سے ہم کو روک رہی ہے تو وہ بھی فتنہ ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ سے غافل کر دیں، جبکہ یہ مال اور یہ اولاد یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اگر یہ بھی چیز اگر تمہیں اللہ کے دین سے روک رہی ہے اس کا مطلب یہ بھی فتنہ ہے۔ سوشل میڈیا کا دوسرا ڈراپ بیک یہ پڑا کہ سوشل میڈیا نے آج ہماری عبادتوں میں خلل پیدا کر دیا۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، پیچھے سے کسی کے
फोन की आवाज आती है। हम दुनिया में अगर किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो अपने मोबाइल को बंद कर देते हैं। अगर वहां पे लिखा होता है कीप साइलेंट, कृपया अपने मोबाइल को बंद कर दे, तो हम अपनी मोबाइल को फौरन स्विच ऑफ कर देते हैं, साइलेंट कर देते हैं। लेकिन हम मस्जिद में आते हैं तो हमारा मोबाइल साइलेंट नहीं होता है, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होता है। मेरे भाई, हम कितने बदनसीब हैं कि हम दुनिया के पास जाते हैं तो अपने मोबाइल को बंद कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में आ रहे हैं, उस जात के घर में आ रहे हैं जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है। हम उसके घर में आ रहे हैं और हमारा मोबाइल चालू है, हमारे मोबाइल से रिंगटोन बज रही हो। मेरे भाइयों, कम से कम मस्जिद के अंदर जब आए अपने मोबाइल को अपने घर में लेकर रख कर आए, या मस्जिद में लेकर आ रहे तो अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें। ये सोशल मीडिया का तीसरा ड्रॉबैक ये था। दूसरा ड्रॉबैक यही था कि सोशल मीडिया ने आज हमारी इबादतों में खलल पैदा कर दिया। नंबर 3, सोशल मीडिया के आ जाने के बाद सोशल मीडिया का जो तीसरा नुकसान हुआ वो ये है कि आज औलाद अपने माँ बाप की मोहब्बत से महरूम हो गए। आज औलाद अपनी वालिदैन की मोहब्बत से महरूम हो गए। आज घर में बाप अलग अपना मोबाइल चला रहा है, माँ अपनी अलग मोबाइल चला रही है, बेटा अलग मोबाइल चला रहा है, बहन अलग मोबाइल चला रही है। आज हमारा ये फैमिली सिस्टम सोशल मीडिया के आ जाने के बाद तबाह हो गया। आज हम सोशल मीडिया में इतना गुमसुम हो गए, आज हम सोशल मीडिया की हमको इतनी ऐसी आदत पड़ गई कि आज अगर हमको 2 टाइम का खाना ना मिले तो चलेगा, लेकिन अगर आज हमको मोबाइल नहीं मिलेगी हमारी सांस नीचे ऊपर होने लगती है। ये सिर्फ नौजवान का हाल नहीं है, ये आज ये बच्चों का ये हाल है। आज 2-2, 4-4 साल के बच्चों का यही हाल है कि खाना उनके हलक से नहीं उतरता है जब तक उनको मोबाइल ना दे दिया जाए। आज 1-1.5 साल के मासूम बच्चों का ये हाल है, वो अपने दूध की जो बोतल की शीशी होती है वो अपने मुंह में तभी लगाएंगे जब आप उनको कार्टून मोबाइल पर लगा के देंगे। आज हमने अपने बच्चों को ऐसी आदत लगा दी। अरबी का एक शायर कहता है लईतल यतीमो मिन, अरबी का एक शायर कहता है लईतल यतीमो मिन इंतहा अबूहु मिन हुम्मल हयाती वखल्लफाहु जलीला इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलका लहू अम्मन तखल्लत औ अब्बन मशगूला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप मर गए हो, इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तलका लहू अम्मन तखल्लत औ अब्बन मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसके माँ बाप तो जिंदा हो लेकिन उसके माँ बाप के पास उसके लिए टाइम ना हो, उसके माँ बाप के लिए बच्चे के लिए टाइम ना हो। आज सोशल मीडिया के आ जाने के बाद हमारे बच्चे जीते जी यतीम हो गए। सोशल मीडिया का ये तीसरा नुकसान पहुंचा। सोशल मीडिया का चौथा नुकसान, आज सोशल मीडिया के आ जाने के बाद हमारे समाज के अंदर बेहयाई आम हो गई। कल तक एक इंसान गैर महरम से बात करने में शर्म महसूस करता था, लेकिन आज व्हाट्सएप के जरिया, इंस्टाग्राम के जरिया, फेसबुक के जरिया आज लड़कियों से दोस्ती हो रही है। आज आपस में लड़कियां और लड़के आपस में दोस्ती हो रही है। कल तक ये दोस्ती आपस में आदमी छिपाते थे, लेकिन आज हमारे हालात ये है, आज हम फक्र महसूस करते हैं। हमारी इतनी गर्लफ्रेंड है, हमारे इतने बॉयफ्रेंड है, हमारे इतने लड़कों से ताल्लुक है, हमारे इतनी लड़कियों से अफेयर्स है। आज ये लोग खुले आम लोगों को बता रहे हैं। और आजकल एक और ढकोसलेबाजी निकली है, इस्लामिक सिस्टर, इस्लामिक ब्रदर। मेरे भाइयों ये बात याद रखें, इस्लाम के अंदर इस्लामिक सिस्टर, इस्लाम के अंदर इस्लामिक गर्ल का कोई कल्चर नहीं है, ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है। ये इस्लामिक सिस्टर का हालात यहाँ तक हुए कि आज वो इस्लामिक सिस्टर वाले हालात बदकारी का अड्डों पर जाकर खत्म होते हैं। आज सोशल मीडिया का नुकसान, बेहयाई की वजह से आज सोशल मीडिया का नुकसान तो ये हुआ कि आज मुसलमान घरों की लड़कियां अपनी इज्जतों का सौदा कर रही हैं। कल तक ये अपनी इज्जत का सौदा करती थी, लेकिन आज हालात ये है कि आज ये हालात ये हैं कि आज ये अपने ईमान का सौदा कर रही हैं, आज ये अपने ईमान को बेच रही हैं। आज आए दिन अखबारात के अंदर, टेलीविजन के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर खबरें आती रहती हैं कि फला गांव के अंदर किसी मुसलमान लड़की ने इस्लाम को छोड़ दिया, ईमान से मुर्तद हो गई। कल तक खबर ये आती थी कि फला किसी गांव के अंदर थे। आज हालात ये है कि आज अपने बनारस के अंदर से वाकयात पेश आ रहे हैं कि मुसलमान घराना की लड़कियां भाग रही हैं, गैरों से शादी कर रही हैं। क्या यह हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि एक मुस्लिम सोसाइटी के अंदर मुसलमान लड़कियां भागकर दूसरों से शादी कर लें? इतना ही नहीं, अफसोस तो तब होता है जब अफसोस तो तब होता है जब हमने उनको लिए तमाम दुनिया के तमाम बहकाने के लिए तमाम चीजें हमने उनको दे दी।
आज हमने उनको मोबाइल लाकर थमा दिया, घर में टेलीविजन लाकर रख दिया, उनको सीरियल लगाने के लिए हमने टेलीविजन लाकर दे दिया, मोबाइल रख दिया, जाओ बेटी इंस्टाग्राम चलाओ। लेकिन हमने उनके दीन की हिफाजत के लिए, हमने उनको दीन की बुनियादी चीजों को बताने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। और हालात ये हुए, जाहिर सी बात है, एक तरफ हम उनको अगर सारी फॉर्मेलिटियां देंगे, बिगड़ने के उनके सारे चांसेस मौजूद हैं, तो वो लड़की क्या करेगी? आज हालात ये हैं कि मुसलमान घरों की लड़कियों को दीन के बारे में मालूमात नहीं है, उसकी वजह से आज वो भाग रही हैं। अगर हम उनको दीन की तालीम देते, अगर हम उनके हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुर्बानी के बारे में बताते, तो अल्लाह की कसम ऐसे हालात पैदा ना होते। अगर हम उनको हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी के बारे में बताते, तो आज हमारा मुसलमान नौजवान कभी अपने आप को सेक्युलर मुस्लिम ना कहता। आज हालात ये है कि हमने उनको दीन की तालीम नहीं दी, आज वो भाग कर शादी लोगों से कर रहे हैं। हम क्यों रोना रोए? हद तो यहाँ तक हो गई कि आज अगर कोई दीन की बातों को सीखने के लिए मस्जिद में आता है, तो फौरन हमारी जुबानें खुल जाती हैं कि ये फितना पैदा कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारी औरतें मस्जिद में जाती हैं तो फितना है, आईपी मॉल में फितना नहीं है, जिसपी मॉल में फितना नहीं है, नेहरू पार्क में फितना नहीं है, घाट की सीढ़ियों पे फितना नहीं है। ऐसा लगता है दुनिया भर के जितने सारे गुंडे बदमाश मवेशी वगैरह नौज़ुबिल्लाह मस्जिद में आकर पले हों। मेरे भाइयों, ये बात याद रखें, अगर हमने उनके लिए दीन की तालीम का कोई इंतजाम नहीं किया, अगर वो भाग रही हैं, तो हम रोना ना रोएं कि वो क्यों भाग रही हैं। कम से कम उनके दीन की बचाने के लिए उनको दीन की तालीम का कोई इंतजाम कीजिए। मेरे भाइयों, आज इस सोशल मीडिया की वजह से इतनी बेहयाई आम हो गई, गाना बजाना इतना आम हो गया। अभी जो ज़लज़ला तुर्की के अंदर आया, मुल्क शाम के अंदर आया, सीरिया के अंदर आया, ये क्यों आया? ये हमारे गुनाहों की तो वजह से आया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़्तजाबुज़ ज़ना, जब किसी समाज के अंदर लोग ज़िनाकारी को हलाल समझने लगे, वशरिबुल खमर, और शराब कसरत से पी जाने लगे, वज़रिबुल मगानी, और गाना बजाना बिल्कुल आम हो जाए, वगारल्लाहु अज़्ज़ा वजल फी समाइही, अल्लाह रब्बुल आलमीन का गुस्सा आसमान में गज़ब करता है। फ़क़ाला लिल अर्ज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन को हुक्म देता है, फ़तज़लज़िल बिहिम, तू जमीन को हिला दे। अगर ये लोग तौबा कर ले तो ठीक, वरना तुम इनको इसी जमीन में धंसा दे। आज जो ये बीमारियां तरह बेतरी की पैदा हो रही हैं, ये क्या है? ये हमारे गुनाहों की वजह से हैं। आज हमारे समाज के अंदर जो बेहयाई आम हुई, ये क्या है? ये हमारे गुनाहों की वजह से है। अल्लाह के नबी की पेशिन गोई थी। अल्लाह के नबी ने कहा था, या माशरल मुहाजिरीन, ऐ मुहाजिरों की जमात, खमसुन इज़्तुलीतुहुम बिहिन्ना, जब ये 5 चीजें बिल्कुल आम हो जाएं, वअऊज़ु बिल्लाहि अन तुदरिकुहुन्ना लम तज़हरल फाहिशतु फी कौमिन कत्तु, जब किसी समाज के अंदर बेहयाई आम हो जाए, जब किसी समाज के अंदर लड़के और लड़कियों की दोस्ती को कोई गलत ना समझे, हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीही मित्ताउन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस समाज के अंदर ताउन जैसी बीमारियों को भेज देता है। आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने कोरोना जैसी बीमारी को देखा। क्या ये किसी ताउन से कम थी क्या बीमारी? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हत्ता युलिनु बिहा इल्ला फशा फीही मित्ताउन, तो हम उस समाज के अंदर ताउन जैसी बीमारी को भेज देते हैं। वल औजाउल्लती लम तकुन मज़तुल फी अस्लाफिहिम, और हम उस समाज के अंदर ऐसी बीमारियों के भेज देते हैं कि उनके बाप दादाओं ने उनके नाम तक नहीं सुने होंगे। आज आप देख रहे हैं आज बीमारियां कैसी कैसी हैं। कल तक हालात ये थे कि कल तक सिर्फ बुखार आता था, आज बुखार की भी न जाने सैकड़ों किस्में आती हैं। डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है। ये क्या है? ये हमारे गुनाहों की सजा है। उसके बाद सोशल मीडिया का जो 5वां ड्रॉबैक पड़ा, वो ये है कि आज हमारे नौजवान की सेहत खराब हो रही है। आज हमारे नौजवान की सेहत खराब हो रही है इस सोशल मीडिया की वजह से। आज 2-2, 4-4 साल के बच्चे को चश्मे लग रहे हैं। आज हमारे नौजवान की हालात ये है कि रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहा है, उसकी आंखें अंदर धसी चली जा रही हैं। मेरे नौजवान साथियों, आप अपनी जवानी की कदर कर लो, आप अपनी जवानी की कीमत को समझ लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़, हमने इंसान को कमजोर पैदा किया, सुम्मा जअल मिन बादि ज़ौफ़िन क़ुव्वा, फिर उस कमजोरी के बाद हमने इंसान को ताकतवर बनाया, सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, फिर उस कमजोरी के बाद हमने उस ताकतवर के बाद हमने इंसान को फिर कमजोर कर दिया। गोया कि इंसान की जिंदगी में ये 3 क्लासेस आते हैं, और इन तीनों क्लासेस में जो सबसे बेस्ट क्लास था, जो सबसे बेस्ट दौर था, वो जवानी का दौर था। लेकिन अफसोस आज हमने उस जवानी के दौर को सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया।
میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی جوانی کی قیمت کو سمجھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ٹس سے مس نہیں ہو سکتا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے اللہ کے نبی نے جو سب سے پہلی چیز بتائی، عن امورہ فیما افنا، میرے بندے بتا تو نے اپنی ساری زندگی کو کہاں پر لگایا۔ پھر دوسرا سوال اللہ پوچھے گا وعن شبابہ فیما ابلا، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا، تیری زندگی میں جو کچھ کر دکھانے کا دور آیا تھا، تو نے اس دور کو کہاں پر گزارا۔ میرے نوجوان ساتھی، یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین پہلا سوال کر رہا ہے، اس میں جوانی بھی آ گئی، بچپن بھی آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن اللہ کو یہ دوسرا سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَا، میرے بندے تو نے جوانی کے دور کو کہاں گزارا۔ سوشل میڈیا کا یہ 5واں نقصان تھا۔ آخری بات بیان کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج 6واں نقصان تو یہ ہوا، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے آج افواہیں عام ہو گئی۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی خبریں بالکل عام ہو گئی۔ موبائل پر میسج آتے ہیں کہ فلاں علاقے کے اندر مسجد جلا دی گئی، ہمارا نوجوان فٹافٹ اس کا خون کھولتا ہے، وہ لوگوں کو شیئر کرتا چلا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ بات سچ تھی یا نہیں تھی؟ کتنی دنگے فساد ہوئے اسی افواہوں کی وجہ سے؟ کس نے دنگے ہوئے؟ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کے پاس اگر کوئی خبر آئے تو پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تم پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ آج سوشل میڈیا پر دین کے نام پر یہ بہت ساری گمراہیاں بٹ رہی ہیں۔ آج کوئی میسج آتا ہے، اس پر نیچے لکھ دیا تھا حضرت علی، کہیں لکھ دیا تھا علامہ اقبال کا شعر ہے، کہیں یہ لکھ دیا تھا امام بخاری کا یہ قول ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیا یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہی بھی تھی یا نہیں کہی تھی؟ آپ فٹافٹ شیئر کر رہے ہیں، کیا پتا وہ بات غلط ہوگا؟ میرے بھائیو، اگر وہ بات غلط ہوگی تو آپ اس گناہ کے حقدار ہو جائیں گے۔ یہ چند باتیں تھی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہی تو ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں جو بیمار ہے تو ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ الہی ہمیں جو مقروض ہے تو ان کی قرض کی ادائیگی کے سبیل پیدا کر دے۔ الہی تو ہم سب کو جب تک زندہ رکھ تو اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے اوپر ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔